धन्यवाद स्पीकर। नमस्कार सभा गौरव स्पीकर गारू మీరు మాట్లాడండి అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి నమస్కారం మేడం అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి ఈ సభలో నేను మాట్లాడినందుకు కేవలం ఒక బిల్లు గురించి కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవం గురించి 29,000 మంది రైతులు త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మిస్తున్న నవ్య ఆంధ్ర భవిష్యత్తు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను. రైతు అంటే లోకానికి అన్నం పెట్టేవాడు కాదు, నేలను నమ్ముకొని కాపరిగా ఉండి రైతు భూమి అంటే కేవలం సింటూ ఎకరాల లెక్క కాదు, అది రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డతో సమానం అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, తల్లికి బిడ్డకు ఉండే పేగు బంధం ఎలాంటిదో రైతుకి మట్టితో ఉండే అనుబంధం అలాంటిదని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. నాగలు పెట్టిన పంటలు సాగు చేస్తున్న ఒక రైతు బిడ్డగా నా మనోభావాల్ని తమ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం నా ఇల్లు నా పొలం ముఖ్యం కాదు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమని చాటు చెబుతూ 33,000 ఎకరాల సస్యమ భూమిని రాజధాని కోసం దానం చేసిన అమరావతిలో త్యాగం ప్రపంచ చరిత్రలో అపూర్వం అద్భుతమని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యుల కోసం దేశం మొత్తం ఈ రోజు అమరావతికి మద్దతు తెలిపితే, జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యులు ఆనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి బెంగళూరు ప్యాలెస్ నిద్రపోయాడు. ఈ రోజు దేశం మొత్తం సభ్యులు 140 కోట్ల ప్రజానీకం వేదికైన ఈ పార్లమెంట్ లో అమరావతి తీర్మానం జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ వైసీపీ సభ్యులు ఈ రోజు వాకౌట్ చేశారు. ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య చూడండి. అమరావతి రైతులు ఈ రోజు త్యాగం చేసి ఈ రోజు అమరావతి రైతులు దేవతల రాజధాని అమరావతిని వైసీపీ నాయకులు ఎంతో అవమానం చేశారు, సుశానం అన్నారు. అమరావతికి చాలా అవమానం చేశారు. మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం తరపున ఈ రోజు అమరావతి మద్దతు తెలిపిన ప్రజానీకానికి రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. Thank you. Just 2-3 minutes. Speaker sir. Yes, 3-4 minutes. No, 2-3 minutes. Please. So please. Yes. We have to finish it by 2 o'clock. मी आज आदरणीय माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माझ्या पार्टीच्या नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांचे आभार मानतो की यांच्यामुळं मला आज या विधेयकावर बोलायची संधी मिळाली. आज लोकसभेमध्ये सादर होणारा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारक विधेयक 2026 हे अमरावतीला आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून अधिकृतपणे घोषित करेल आणि सध्या सुरू असलेली ग्रीनफील्ड राजधानी शहर प्रकल्पाला वैधानिकरित्या अधिष्ठान प्रदान करेल. साहेब, आंध्र प्रदेशाला सुद्धा संतांची भूमी, महापुरुषांची भूमी, ज्या पद्धतीने आमच्या महाराष्ट्राला वारसा आहे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, त्याचबरोबर यशवंतरावजी चव्हाण, बाळासाहेबजी ठाकरे, गोपीनाथरावजी मुंडे आणि माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा. त्याप्रमाणेच आंध्र प्रदेशात सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून अवलरामजी सीताराम राजू, त्याचबरोबर या देशाचा स्वाभिमान तिरंगा ज्याचं डिझाईन ज्यांनी केलं असे पिंगल व्यंकय्या, त्याचबरोबर या सदनाचे जास्त काळ राहिलेले सदस्य एन.जी. रंगा, त्याचबरोबर या सभागृहाचे स्पीकर म्हणून ज्यांनी काम केलं असं बालयोगीस, त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री म्हणून एन.टी. रामारावजी, चंद्रबाबू नायडूजी, वाय शेखर रेड्डीजी, या सर्वांची भूमी आंध्र प्रदेश आहे. या सर्वांच्या योगदानानं 2013 मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती तेलंगणा राज्याची निर्मिती आंध्र प्रदेशातून झाली. 13 वर्षाच्या नंतर आज हे बिल या सभागृहात आलं. त्याच्यामुळे सरकारचं मी अभिनंदन करणार आहे आणि माझ्या पार्टीच्या वतीनं आमचं या बिलाला समर्थन आहे. पण मी एकच 2 गोष्टी सांगणार आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अमरावती शहराला राज्यस्थानीचा दर्जा देण्यासाठी, भौतिक सुविधा उभारणीसाठी 30,000 एकर जमीन ज्या शेतकऱ्यांनी दिली त्या शेतकऱ्यांसाठी
खऱ्या धन्यवाद दिला पाहिजे. या धन्यवाद. शेतकऱ्यांनी देत असताना या सर्व गोष्टीवर बोलताना शेतकऱ्यांनी जी जमीन दिली त्या धन्यवाद. जमिनीच्या बाबतीत त्या श्री शेतकऱ्यांना बलसवडे न्याय दिला पाहिजे. आणि आता या बिलावर बोलताना आता आमचे मित्र माझे CM रमेश, परत आमचे माझे मित्र आहेत जे कृष्णाजी, श्रीनिवास रेड्डी, बहुत- सर्व बहुत- वेगळे वेगळे बहुत पार्टी धन्यवाद, सर्वजण या बिलाला समर्थन करतात. Yes, Balsawri ji. थँक यू स्पीकर सर. Yes, Balsawri ji. Yes, conclude करो, conclude. एक sentence माझी से एकच conclude करो. विनंती, yes. माझी एक विनंती आहे शेवटची की ज्या पद्धतीनं या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, या शेतकऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीनं जे मोबदला आंध्र सरकार देणार आहे तशाच पद्धतीवर माझ्या महाराष्ट्रातील पुणे शहरामध्ये मगरपट्टा सुद्धा अशाच पद्धतीने बनला. त्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा आभार मानला पाहिजे, त्याचं एक मॉडेल म्हणून बनला. त्या धन्यवाद. पद्धतीने या शेतकऱ्यांना आपण श्री द्याल बलसवरे जी. अशी अपेक्षा करतो. माननीय श्री एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा. मल्लू रवि Sir, thank you very much for giving me chance to 2 minute speak on रखिए this अपनी bill, बात. sir. Basically, we are supporting this Amaravati bill, but at the same time, sir, I would like to request the Honorable Prime Minister to implement the promises given to Telangana also. When it comes to IIM, when it comes to steel factory, when it comes to irrigation project to be taken as one of the national project, and many other things are pending for Telangana, sir. Similar to this bill, I would like our government, particularly our Telangana ministers, to take initiative to get all these things done for Telangana, sir. 1 minute more. Our Chief Minister Revanth Reddy, after becoming Chief Minister, he has come and met the Civil Aviation Minister number of times, along with all MPs, and represented for more number of airports there in Telangana. But unfortunately, our Honorable Minister from Kishan Reddy Garu is telling that we are not asking. We are also asking the central माननीय श्री government पप्पू that we are यादव ready जी. to give the land also. Thank Not you. नहीं सर, पप्पू यादव जी आप बोलिए. Vamsi. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. It's a very important issue that we need to raise. Sir, 1969 కెళ్ళి ఏదైతే తెలంగాణ యాజిటేషన్ నడిచిందో అప్పుడు కాకా వెంకటస్వామి గారు కూడా బుల్లెట్ గాయాలను కూడా లెక్క చేయకుండా అనేక మంది తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతామని చెప్పి తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏదైతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఏదైతే విషయం ఉండేనో సార్, దాని మీద కంకణం కట్టుకొని తెలంగాణ యువతకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఏదైతే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో సార్, ఈ రోజుటి వరకు ఏదైతే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లా మాకు ఏదైతే ప్రామిసులు చేసినారో దాని మీద అన్యాయం జరుగుతూనే ఉన్నదని చెప్పి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా సార్. ఉదాహరణకి నీళ్ళ గురించి వస్తే కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంటు ఏదైతే ఇప్పుడు బంకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు సార్, దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్రాజెక్టు కేటాయిస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కానీ వస్తే దాదాపు 200 TMCs తెలంగాణకి హక్కు ప్రకారం ఏదైతే నీళ్లు రావాల్సిందో అది డైవర్ట్ అయిపోతుంది సార్. నార్త్ తెలంగాణ ప్రాంతం, నేను ఎక్కడికి వస్తానో పెద్దపల్లి నార్త్ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తము డ్రౌట్ ప్రోట్ అవుతుంది సార్. ఈ విషయాన్ని నేను రికార్డులో పెట్టదలుచుకుంటున్నా సార్. అదేవిధంగా కేవలము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆంధ్రాని ఏదైతే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏదైతే అంటున్నారో వాళ్ళకు మద్దతు తెలపాలని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు. కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విషయాలు వాళ్ళకు గుర్తు రాలేదు, వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేయలేదని చెప్పి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సార్. మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ కోసం వస్తే రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి దాదాపు 7 నుంచి 9 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి సార్. కానీ తెలంగాణలో కేవలం ఒకటే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది సార్. ఈ విషయం మీద కూడా మీరు అందరు గమనించాలి. ఎందుకు తెలంగాణకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా పెద్దపల్లి కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అడిగినాం సార్, దాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు ముందుకు సాగలేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం సార్. మరొక ముఖ్యమైన విషయము రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా సార్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయిస్తున్నారు సార్. కానీ మా తెలంగాణకి కేవలం 100 కోట్ల ప్రాజెక్టులు, చిన్న ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నారు సార్. కంప్లీట్లీ అన్యాయంగా ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సార్.
మళ్ళా పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ మా దగ్గర ఫినిషింగ్ సార్, బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ దాదాపు 2 లక్షల మందికి కొత్తగూడెంలో భద్రాచలంలో బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ వలన వాళ్ళ జీవితాలే డేంజర్లు ఉన్నాయి సార్. ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ మాకు ఒక కరకట్ట కట్టి వాళ్ళకి కొంచెం సేఫ్టీ ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నది సార్. ఆంధ్ర నుంచి పవర్ బిల్స్ దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయల పవర్ బిల్లు ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణకు బకాయి ఉన్నది సార్. అది ఇమ్మీడియట్గా వారు రిలీజ్ చేయాలా. RFCL యూరియా క్రైసిస్ తెలంగాణకు వస్తుంది కానీ ఆంధ్రాకు వస్తలేదు సార్. తెలంగాణ రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి రికార్డు మీద చెప్పాలి సార్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ సార్. ఇండస్ట్రియల్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇంకా లేటెస్ట్ గా సెమీ కండక్టర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే మాకు గ్రాంట్ చేసిండ్రో అది కూడా అక్కడ తీసుకుపోయినారు సార్. జై హింద్, జై తెలంగాణ.